वन्दे लोकतिलकं सत्त्ववार्ता विभूषणम् अमरकृत्य सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगज्जननी श्री श्री बड़मा, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, सभी को आतुलचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। उन्नत जीवन चैनलटी को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि विवाह। भारत वर्ष रे विवाह को पवित्र बंधन बोली कहा जाए। दुईटी आत्मार मिलन होइथाए। अग्नि दश दिगपाल को साक्षी रखी जो विवाह करा जाए ताहा केवल एही जन्म नुह, जन्म जन्मांतरर साथी होई थांती। जीवनर समस्ते दूरे गले मध्य जीवनर शेष पर्यंत सबु सुख दुखरे साथी होई रही थांती। वंश वृद्धि हेबा संगे संगे उन्नत जीवन और पूर्णता लाभ करी थांती। 10 कोटी संस्कार मध्यरु विवाह गोटे अन्यतम संस्कार। विवाहरे नूतन जीवनर आरंभ हुए। प्रेम और आनंदरे नव दंपतिंकर नूतन संसारर आरंभ करी थांती। समय थिला विवाह विच्छेदर गंध मध्य नथिला। प्रकृत ज्ञानर अभावरु आजि किंतु आउ विवाह सेही भली नाही जेमिति ठाकुर चाहिछंती जहा शास्त्र रे अछि। आजिर आधुनिक दुनिया रे नारी पुरुष समान एही नारा देई गोटे क्लास रे पाठ पढ़ी दुई जण बयस रे मध्य समान, दुई जण को पसंद मध्य करती आउ विवाह करनियंती। अनेक जगार देखा जे नारी पुरुष ठारू बयस रे अधिक होई मध्य विवाह करुचंती। ना बयस देखा जाए, ना वर्ण वंश जाति कुल विद्या चरित्र किछि भी देखा जाए नहीं। कहंती मन मिसिला आउ पुओ झियो जदि राजी अछंती ताहाले आउ किछि दरकार नहीं। किंतु देखा जाए विवाहर मासे 2 मास वर्षे मध्य जाएनी छाड़पत्र हत्या अशांति कलह ज्वाला जंत्रणा एही सबु भितर देई आजिर मनीष बंचुछि। किंतु बुझी पारुनी जहाकू मानि चलिले उन्नत और शांतिमय जीवन यापन करि परिबो से सबुकू एड़े चलीछि। एही सबुर भितर देई जे संतान संतति जन्म ग्रहण करुछंती दुर्बल रुग्ण असुर प्रवृत्तिर जात हुंती। जेउ माने ए समाज ए राष्ट्र को ध्वंस आड़ को नहीं जाती। तेणु विवाह को उन्नत और पवित्र करने पाई श्री श्री ठाकुरों को चरणाश्रित हेबाकू पड़िबो। तांकर नीति विधि विधान को मानि चलिबाकू पड़िबो। श्री श्री ठाकुर कहिसंती सुसंतान लाभार्थे सुविवाह अत्यंत आवश्यक। श्री श्री ठाकुर जोर देई कहिसंती विवाह मनुष्यर प्रधान 2टी कामना को परिपूर्ण करे। सेथिरे गोटिए उद्वर्धन अन्यटी हेउछि सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह ए 2टी को ही क्षीण करि तळे। सावधान विवाह को खेलना भाव नहीं जेउथिरे तुमर जीवन और जनन जड़ित। जदिओ विवाह उभय नारी और पुरुष मध्यरे होइथाए किंतु नारी को पुरुष को वरण करिवार कथा कहा जायछि। विवाह पूर्वरु झियो माने उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करिबा दरकार, ताहेले जाई उपयुक्त विवाह होई परिबो। विवाहर प्रकृत अर्थ हेउछि बहन करिबा। श्री श्री ठाकुर नारीर नीतिरे कहिसंती प्रकृष्ट रूपे बहन करिबा को ही विवाह कहा जाए। बहन माने सबु क्षेत्र रे बहन करिबा। जाहाकू बहन करिबा को हेबो ताहा ठारू सबु प्रकार रे सर्व विषय रे समर्थन न हुए ताहेले केमिति हेबो। जहांकू तुमे तुमर सर्व प्रकार रे बहन करिबा पई प्रार्थना करूअछ से तुमर से प्रार्थना पूर्ण करिबार उपयुक्त कि नुहंती बुझी विवेचना करी निजकू दान कर। पतन वेदना और आघातरू उत्तीर्ण हेबो बा रक्षा पाइबो। श्री श्री ठाकुर विवाहरे बयसर पार्थक्य कथा कहिसंती। जहाकू पति रूपे वरण करिबार संभावना अछि ताहाकू केवल बंधु परि चिंता कर नाही,
ବରଂ ଭାବ ଦେବତା ପରି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି। ଭାବ ବୟସର ନୈକଟ୍ୟ ମଣିଷର ବୋଧ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୂରତ୍ୱ ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁରୁଷର ଯେ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ ସେତେଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀର ଉଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷଠାରେ ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ସମତାରେ ଉଭୟଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଉଦ୍ୟମ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଉନ୍ନତ କରି ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରମୋଦ, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଅଧିରୂଢ଼ କରାଇ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାରୀ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ଏହା ଧର୍ମପ୍ରଦ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିବାହରେ ଅନୁଲୋମ ଓ ପ୍ରତିଲୋମର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ମାନେ ବର କନ୍ୟାଠାରୁ ସର୍ବଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ ଆଉ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ପୁଅ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଲୋମ। ପ୍ରତିଲୋମ ମାନେ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ ଆଉ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣର ପୁଅ। ଝିଅ ପୁଅଠାରୁ ସବୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରତିଲୋମ। ନାରୀର ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଲୋମ ଯେପରି ଉନ୍ନତକୁ ପ୍ରସବ କରେ, ପ୍ରତିଲୋମ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଏପରି ପାପ ଯାହା ନିଜର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସରେ ଅବସାନତ କରେ, ତା ଛଡ଼ା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବେକ ଧରି ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଳିତ କରେ। ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଷ୍କୃତି ବରଂ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମ ଯୋ ହୀନତ୍ୱର ଅପଳାପ କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଷ୍କର। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ହେଲେ, ଉନ୍ନତ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଲୋମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିଲୋମର ଶିକାର ହୋଇଅଛ, ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ, ଆଦର୍ଶ, ଗୁରୁ ବା ମହନ୍ତଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତିରେ ଅବନତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଛଡ଼ା ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟ ରକମ ଚଳନ କୌଣସି ମତେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମଜ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହ। ଦେଖିବ ଏ ଦୋଷ ତୁମକୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ହିଁ କମିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ ହିଁ ଏ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ମଣିଷ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ କେତେ ଅସଜଡ଼ା ମନ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ସୁଖରେ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ କେତେ ଅସଜଡ଼ା ଘର ଆଜି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। କଳି ଝଗଡ଼ା ଭୁଲି କିପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହଁ, ତାହେଲେ ବିବାହଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସୁବିବାହ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସୁସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସୁବିବାହ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମା ଗର୍ଭଟିଏ ମିଳିପାରୁନି। ଯଦି ସୁବିବାହ ହୁଏ, ସୁସନ୍ତାନମାନେ, ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ସଂସାରକୁ ବିଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ବିବାହକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନି ଚଳିବା। ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁବିବାହ କିପରି କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ସଂସାରକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ
ହଜାରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।